ओम शांति। अज 3/9/2022 की बाणी है। बाबा आखदे ने, मिठे बच्चे, शरीर ते कोई भरोसा नहीं, इसलिए जो शुभ काम करना है वो अज कर ले, कल तो नहीं छड्डो। अज बाबा ने प्रश्न पूछे अपने बच्चों को, अपना खाना आबाद करना माला माल होने की जुक्ति की है। अज बाबा का उत्तर है, शिव बाबा नू अपना वारिस बच्चा बना दो तो वो तुहानू 21 जन्म दे लई माला माल कर देणगे। एक ही है जो सब दा बच्चा बन सब दा खाना आबाद कर दिंदा है, पर कोई डरदे है, समझदे है शायद सब कुछ देना पवेगा। बाबा कहंदे डरन दी गल नहीं, तुसी अपने बच्चियां आदि नू संभालो, उन्हां दी पालना करो, पर याद इस बच्चे नू करो तां तुहानू लाल कर देवेगा। जेकर इस बच्चे ते बड़ी चढ़े तां तुसी बहुत सेवा करोगे। ओम शांति। इस समय सब सेंटर्स ते जो भी बच्चे बैठे हन वो जरूर समझते होणगे कि असी शिव बाबा दे महावाक्य सुनते हाँ। होर कोई अजिही संस्था नहीं होवेगी, क्योंकि शाखावां तां बहुतियां दियां है ना। भावें ਉਹ टॉप आदि ਦੀ भी भरदे ਹੋਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਨਿਰਾਕਾਰ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਵਾਏ ਕੋਈ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸੰਗਮ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੀ ਪਰਲੌਕਿਕ ਬਾਪ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਪ੍ਰਿਚ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨਿਸ਼ਚੈ ਬੁੱਧੀ ਹੋ उसी धुन विच रहिंदे है। परम पिता परमात्मा इस समय ही मुरली चलाते हैं। शास्त्रां विच भी है कि कृष्ण मधुबन विच मुरली बजाते हैं। मधुबन का मुख्य है एक, बाकी सब जगह मुरली जाती है। मनुखा की बुद्धि विच तां कृष्ण मुरली बजाता है, शिव बाबा मुरली चलाता है। ये किसी की बुद्धि विच कदी आ ना सके, ये किसी नूं पता नहीं है। जिथे जिथे तुहाडे सेंटर्स खुलते हैं सारे ये समझते हैं शिव बाबा की मुरली बजती है ब्रह्मा द्वारा, जो फिर सब ज्ञान गंगावां सुन के होरनां नूं सुणांदियां है। बुद्धि विच तां शिव बाबा याद है ना। शिव बाबा जिसनूं भगवान कहा जाता है, शिव बाबा मुरली सुणांदे है। ये कोई भी शास्त्रां विच नहीं है। तुसी बच्चे कित्थे भी हो सकते हो, ये मुरली जो छप के आई है शिव बाबा दी ही आई है। शिव बाबा बगैर कोई सिखा नहीं सकते। बाबा ही कहते हैं मैनू याद करो तां मैं वरसा दवांगा। बाप बच्चों नूं समझाते रहते हैं कि ममे कम याद करो, होर कोई भी नाम रूप नूं याद नहीं करो। साकार मनुखा दे फोटो आदि दा जन्म जन्मंतर इकट्ठे करते आए हो, उपासना करते आए हो। देवताओं आदि दे चित्तर रखना ये सब तुहाडे छुट जाता है। भगती मार्ग विच आत्मावां बाप नूं याद करदियां है, शरीर नूं तां उत्थे याद करदे जद देह अभिमानी बनते है। बाप घड़ी घड़ी कहते हैं अपने नूं आत्मा समझ बाप नूं याद करते रहो। आत्मा ही पातित दुखी बनी है। आत्मा कहती है मैं महाराजा सी, हुण रंक बन गया हाँ। तुहानूं हुण समृति आई है, असी बाबा दे बच्चे हाँ। बाप तो असी वरसा पाया सी, हुण बाप कहते हैं सब नूं बाप दा परिचय दो। इन्हां वर्गा शुभ काम हुंदा नहीं। इस शुभ काम विच देरी नहीं करनी चाहिदी। शरीर ते तां भरोसा नहीं है, ना जवान ते ना बूढ़े ते, इसलिए जो कुछ करना है सो अज करना चाहिदा है। अज कल करदे करदे काल खा जाएगा। बाप ने किन्नी वड्डी हस्पताल कम यूनीवर्सिटी खोली है, जिस तो हैल्थ वैल्थ हैप्पीनैस मिलती है। बाबा आखदे ने हैल्थ वैल्थ है तां हैप्पी है ही है। निरोगी काया है, धन है तां मनुख सुखी है। तां बाप कहते हैं जिसनूं शुभ काम करना है कर लो। सिर्फ 3 पैर पृथ्वी लेके हस्पताल खोलो, सबनूं बाप दा परिचय दो। बाप स्वर्ग दा रचता है तां जरूर बाप तो स्वर्ग दा वरसा मिलना चाहिदा है। भारत वासियों नूं वरसा सी ना। इन्हां गल्लां नूं भारत वासी सहज समझ सकणगे। भगवान नूं लभण दे लई मंदिर है। आर्य समाजी लोग तां देवता नूं मनदे ही नहीं।
ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਇਹ ਚਿੱਤਰ ਆਦਿ ਜੋ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਪਖੰਡ ਹੈ। ਵਿਘਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਮਝਾਉਣਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਹਿਜ ਹੈ। ਬਾਪ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਗਾਈ ਤਾਂ ਕਰ ਦੋ, ਸਗਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਵਰਸੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਬਾਪ ਰੂਹਾਨੀ ਸਰਜਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਰਜਨ ਠਹਿਰੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣਾ ਪਏ, ਮਨ ਮਨਾ ਭਵ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਬਾਪ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਯੋਗ ਨਾਲ ਪੁੰਨਿਆ ਆਤਮਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਹੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਯੋਗ ਦੀ। ਬੱਚਾ ਜਨਮਦਾ ਹੈ, ਬਾਪ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਸੇ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਹੱਦ ਦੇ ਬਾਪ ਤੋਂ ਵਰਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਯਾਦ ਨਾਲ। ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦੇ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਯਾਦ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਸਿਰਫ 3 ਪੈਰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲੋ, ਇਹ 3 ਪੈਰ ਹੈ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਉੱਥੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ 50-60 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮਨੁੱਖ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ, ਗਿਆਨ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਜਾਣ। ਗਾਇਨ ਵੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਪੈਰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਬਣ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਬਣਦੇ ਹੋ ਨਾ। 3 ਪੈਰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਆਹਿਸਤੇ ਆਹਿਸਤੇ ਵੱਧਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਕੌੜੀ ਵਰਗੇ ਤੋਂ ਹੀਰੇ ਵਰਗਾ ਬਣਦੇ ਹੈ। ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਦੋ, ਕਲੀਨਿਕ ਫਾਰ ਹੈਲਥ ਵੈਲਥ 21 ਜਨਮ ਦੇ ਲਈ। ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂਗੇ 100% ਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਾਂ ਹਸਪੀਟਲ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ। ਕੁਟੁੰਬ ਆਦਿ ਦੇ ਜਾਲ ਨੂੰ ਮੱਕੜੀ ਦੀ ਜਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਬਾਪ ਆ ਕੇ ਰਾਵਣ ਰੂਪੀ ਮੱਕੜੀ ਦੀ ਜਾਲ ਤੋਂ ਕੱਢਦੇ ਹੈ। ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਮਰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਰਾਵਣ ਦਾ ਰਾਜ। ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਰਾਵਣ ਦੀ ਜਾਲ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ। ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਕ ਵਾਟਿਕਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਵਣ ਦੀ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਆਦਿ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੀ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚੱਕਰ ਦਾ ਰਾਜ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਛੱਡ ਮਵੇਂ ਕਮ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਯਾਦ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਪਾਪ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਦੇਰੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਭੋਗ ਤੇ ਜਦ ਉਹ ਆਤਮਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਰੋਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਾਲ ਖਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਉਠਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਵੇਂ ਉਲਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਕੱਲ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਮਤਵ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਲੌਕਿਕ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬਣਦੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰਿਸ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਬਾ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹਨ? ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 21 ਜਨਮ ਦੇ ਲਈ। ਕੰਨਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਲੌਕਿਕ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਹੀ ਇੱਕ ਸਭ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਸਭ ਦਾ ਖਾਨਾ ਆਬਾਦ ਕਰਨ। ਪਰ ਕਈ ਡਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਯਾਦ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਸ਼ਿਵ ਤੇ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਦੀ ਹੈ
ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬਲੀ ਚੜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ, ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਦਿ ਖਿਲਾਣਗੇ। ਮਨੁੱਖ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਆਦਿ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹੈ ਸੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਕਿੰਨਾ ਪੁੰਨਿਆ ਹੈ। ਸਾਹੂਕਾਰ ਲੋਕ ਤਾਂ 10-15 ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਆਦਿ ਹੀ ਤਾਂ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਲੇਕਰ 50,000 ਵਿੱਚ 50 ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਪ ਕਿੰਨੀ ਸਹਿਜ ਜੁਗਤੀਆਂ ਸਰਵਿਸ ਦੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਤੇ ਕੰਠੇ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਵਿਸ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਦਾ ਪ੍ਰਿਚਯ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਖੁਦ ਹੀ ਪੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਦੇ ਅਭਿਮਾਨ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਾਹੂਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕਹਿਣਗੇ ਵਾਹ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇ ਅਭਿਮਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਪ ਦਾ ਪ੍ਰਿਚਯ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਚਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬਾਪ ਆਏ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਦੇ ਸਭ ਸੰਬੰਧ ਛੱਡ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਭਾਰਤ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਨਰਕ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ, ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ 84 ਜਨਮ ਕਿਵੇਂ ਲਿੱਤੇ, ਆਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈਏ, ਢੇਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਪਤਿਤ ਪਾਵਨੀ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜਮਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਗੰਗਾ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਫੜੋ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਡਰਾਮੇ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ। ਸਰਜਨ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਨਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਜਨ ਕੌਣ ਕਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, 84 ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਐਕਟਰਸ ਦੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਊਂਚ ਤੇ ਊਂਚ ਐਕਟ ਹੈ ਬਾਪ ਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਹੋ ਗੁਪਤ, ਇਨਕਾਗਨੀਟੋ, ਨੌਨ ਵਾਇਲੈਂਸ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤੀ ਸੈਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਜਿਸਮਾਨੀ ਹਨ। ਕਿੰਨੇ ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਚਲਦੇ ਯਾਦ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਯਾਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਨ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕੀ। ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੋ ਅਸੀਂ ਗੋਡ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕਰੋ। ਬਾਪ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਵਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਫਰਮਾਨ ਬਰਦਾਰ ਠਹਿਰੇ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਧਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਸਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਪਾਪ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਦੰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਰਾਏ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੋ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਧੰਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ 21 ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁੱਖ ਦਾ ਵਰਸਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਸਿੱਕੀ ਲਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਦਾ ਯਾਦ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਤੇ, ਰੂਹਾਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਨੂੰ ਨਮਸਤੇ ਜੀ, ਨਮਸਤੇ ਜੀ। ਧਾਰਨਾ ਲਈ ਮੁਕਤਸਾਰ। ਨੰਬਰ 1 ਪਰ ਮਾਇਆ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਾਲ ਵਿਛਾਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਾਪ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾਲ ਉਹ ਜਾਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਦੀ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਮਤਵ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਗਿਆਨ ਦੀ ਜੋ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਦੇ ਅਭਿਮਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੁਗਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅੰਨਿਆਂ ਦੀ ਲਾਠੀ ਵੜਨਾ ਹੈ। ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ। ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਆਤਮਿਕ ਭਾਵ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਬ ਦੇ ਸਨੇਹੀ ਭਵ। ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਆਤਮਿਕ ਭਾਵ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਬ ਦੇ ਸਨੇਹੀ ਭਵ। ਬਾਬਾ ਆਖਦੇ ਨੇ ਦੇਹ ਭਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ।
ਕਦੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਆਤਮਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਰੂਹਾਨੀ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਤਮਿਕ ਭਾਵ, ਆਤਮਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਆਤਮਿਕ ਬ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਤੀ ਨਿਆਰੇ, ਅਤੀ ਪਿਆਰੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤਾਂ ਚਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਵ ਸੁਭਾਵ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਭ ਦੇ ਸਨੇਹੀ ਆਪ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਸਲੋਗਨ ਅੱਜ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਉਮੰਗ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੰਖ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਸਹਿਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਉਮੰਗ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੰਖ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਸਹਿਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ।